we'll start today's lecture with tribute to our great master. Because of whom we today here we learn homeopathy. So let us tribute to our master Hanuman. So this is the building of homeopathic hospital, Hanuman Homeopathic Hospital. This is my personal clinic. So our today's topic is to understand the rubric. To understand rubric, what is important is the knowledge of language, especially English. Mostly we are from Marathi medium, so many times we had a very confusion because normally what we use word in our day-to-day life is different than rubric. For example, we normally use word mischievous. म्हणतो ना एखादा मुलगा खूप खोडकर आहे त्याला आपण आहे ना मिशियस म्हणतो, खूप मिशियस आहे, खूप खोडकर आहे. सो वी हॅड वन रुब्रिक मिशियस. सो कॅन एनीबडी explain me what is the difference between routine word mischievous and repertory mischievous? So why it is necessary to understand the proper meaning of rubric used in a repertory? मिशियस तुम्ही आहे ना घरात आपण नेहमी वापरतो ना, खूप नॉटी आहे, हा खूप मिशियस आहे, पण तुम्ही त्या रुब्रिक मध्ये कधी घेणार? हेच तर शिकायचं आहे. आणि एकदा आपल्याला त्या रुब्रिकचं मिनिंग नीट कळालं ना तरच ते आपण रुब्रिक रिपीटेडली वापरतो, तर आपण त्या आपल्याकडे रुब्रिक वापरलं जातं. तर आमच्याकडे काही स्टुडंट आहेत ते मिळणारे की त्यांना आहे ना डेफेंट रुब्रिक खूप चांगलं कळालं. त्यांचा प्रत्येक पेशंट डेफेंट असतो. आपण इनिशियल स्टेजला आपल्याला ऑब्स्टिनेट हे आपलं खूप आवडीचं रुब्रिक असतं, हे की नाही म्हणतात ऑब्स्टिनेट. आणि बऱ्याच वेळेला ना आपण आपले जे ॲव्हर्जन डिझायर असतात ना तेच पेशंटमध्ये शोधायला बघतो. आपल्याला दूध आवडत नसतं तर आपल्या प्रत्येक पेशंटला ॲव्हर्जन फॉर मिल्क असतं. So we are going to discuss about the mischievous. The mischievous is an act done with intention to hurt or harm others. म्हणजे तुम्ही तुमचं पेनच लपवून ठेवलंय, तुमची कॉलेजला जाताना भावाने लहानपणी बॅगच लपवून ठेवली, तुमचा ॲपरच लपवून ठेवलाय, तुमचा मोबाईलच लपवून ठेवलाय. So it is not mischievous. Mischievous is a rubric when some act done with intention to harm or hurt others. त्यावेळी आपण ते मिशियस घेतो. म्हणजे आता बसताना शेजारचा मुलगा बसतो तर असं उभं पेन ठेवायचं, तो बसतो त्यावेळी त्याला ते टोचतं किंवा एखाद्याला काहीतरी इजा होईल की कट होईल, एखाद्याला कपडा फाटेल किंवा एखाद्याला जखम होईल, अशा इंटेन्शनने केलं तर ते रुब्रिक येतं. पण असं मोबाईलच लपवलं आहे, जेवताना काहीतरी खोडीच काढली आहे, मुद्दाम काहीतरी हे केलं पण त्यात कोणाला हार्म नाही झालं, ते इट इज नॉट रुब्रिक. So aims and objectives. Aims and objectives to understand the exact meaning of rubric. तुम्हाला मी ते सांगितलं आता जे एक्सप्लेन केलं ना मी की तेच की to understand the exact meaning of the rubric, to convert patient's language into rubric form. To convert patient's language in rubric form. To understand
miasm of each rubric. Is it necessary? Why? If the patient is sodic, we are going to search the sodic rubric. But what happens many times? Patient is syphilitic. Patient is syphilitic, and you search for the sodic or psychotic rubric, and then there is a failure. For example, we are treating a case of gangrene foot, but in your repertory you are written fear of dark, fear of dog, fear of water. So when there is a miasm, I think a lecture is done. Shirkande sir घेतले miasm. So miasm topic is clear to you. So that rubric should be appropriate to your pathology of the case. Sori क्या है तो तुम्ही emotion. What is the keynote of SORA? Keynotes. आपण आहे ना सोरा आहे एखाद्या पेशंट मध्ये ते केव्हा म्हणतो? When we call it SORA. Keynote of SORA is a irritability, sensitivity. Irritability, sensitivity. See, deficiencies are the pseudomyasms. If you had a lot of food to eat, but it failed to absorb and assimilate, could be SORA, could be tubercular. But you had a lack of food, घरात अन्नच नाहीये, poverty आहे, so you had a sufficient amount of food stuff with you. You are eating well, but you are failed to absorb, digest, absorb and assimilate. Then this disease. तुमच्याकडे खूप आहे पण ते तुम्ही युटिलाइज करू शकता पण तुमच्याकडे नाहीच आहे तर why miasm? You are not getting enough ना. So anyone having organ माझं कधी लेक्चर असलं ना केस प्रेझेंटेशन असू दे मट्रेमेडिका असू दे ऑर्गॅनॉन असू दे तुमच्याकडे ऑर्गॅनॉन कायम असले पाहिजे. Aphorism 74 पाठ आहे सगळ्यांना असलंच पाहिजे. जर तुम्हाला शिक्षकांनी सरांनी मायझम शिकवलं तर तुम्हाला त्याने रेफरन्स Aphorism 74 चा दिलाच असणार आहे का नाही दिला? मग ते तुम्ही का नाही वाचलं? So from body any defense mechanism, any disease is a defense mechanism. If some patient develop hypertension, some patient develop diabetes, if some patient develop gangrene, someone develops renal colic, it is not to destroy the organism, but it is to save the total destruction. So body want to survive. This is nature's law ना की प्रत्येकाला जागावंसं वाटतं पण जर एखाद्याला जागावंसं वाटलं नाही तर इट बिकम्स पॅथॉलॉजी. तर Aphorism 74 हे बाय हार्ट तुम्हाला असलंच पाहिजे. आता मी वाचायला सांगतो संपदाला पण ते माझं नीट अंडरस्टँड करा आणि त्यामध्ये त्यांनी पूर्ण कीनोट दिले मायाझमचे कीनोट दिले आणि तुम्ही जर इट इज अ झेस्ट ऑफ ऑल द मायाझम बिकॉज बॉडी मेक्स सम चेंजेस इन हर सेल्फ स्वतःला ह्या इनिमिकल फोर्सेस पासून वाचवण्यासाठी तर त्याचे कीनोट्स त्यात त्यांनी दिले. 74 वाज फास्ट. Aphorism 74 Among chronic diseases, we must still alas reckon those so commonly met with, artificially produced in allopathic treatment by the prolonged use of violent heroic medicines in large and increasing doses, by the abuse of calomel, corrosive sublimate, mercurial ointment, nitrate of silver. हे सगळे इंजुरियस फोर्सेस त्यांनी सांगितले की काय काय असू शकतात. Iodine and its ointments, opium, valerian,
Simponagal, and quinine, foxglove, prussic acid, sulfur and sulfuric acid, perennial purgatives, venesection, shedding streams of blood, leeches, issues, cetons, etc., whereby the vital force is sometimes weakened to an unmerciful extent. Sometimes if it do not succumb gradually abnormally deranged by each substance in peculiar manner, in such a way that in order to maintain life against these inimical and destructive attacks, it must produce a revolution in organism and हे सगळे इनिमिकल अटॅक आहेत ना, ह्याच्यापासून स्वतःला सेव्ह करण्यासाठी बॉडी मेक सम चेंजेस इन हरसेल्फ. दॅट इज नथिंग बट आवर डिफेन्स मेकॅनिझम. आता हे नीट ऐकायचं. and that deprives some parts of its irritability and sensitivity or exert these to an excessive degree. Irritability and sensitivity. Whenever patient says I am sensitive to this and get irritated by this. And pathology of SORA is a inflammation. Great first defense mechanism. SORA is characterized as the inflammation by the sensitivity and sensitivity. What are the cardinal three symptoms of inflammation? Is a pathology. It's a pathology. So it's a pathology. So in aphorism 3, I think he have given what is necessary for physician. Third one is ना knowledge of medicine. हे सगळं पाहिजे. So what are the three cardinal signs of inflammation? त्याच भाषेत बोला ना, पॅथॉलॉजीच्या भाषेत. रेडनेस, पेन आणि टेम्परेचर रेज. ओके. So body makes some changes in irritability and sensitivity to deprive some part. When it fail to defense with SORA, then it goes to next step, psychosis. First, cause dilatations or contractions, relaxation or induration, or even total destruction of cell. So sensitivity and irritability. If it fail, then dilatation, contracture or induration. What is dilatation? What is dilatation? म्हणजे काय होतं? पॅथॉलॉजी काय होती? मला पॅथॉलॉजी बेसवर सांगा. डायलेशन मला पण माहिती. इन्फ्लेमेशन झाल्यावर काय असणार? टेम्परेचर रेज होणार, पेन येणार, रेडनेस येणार. डायलेशन इज द, जर तुम्ही इन्फ्लेमेशन म्हणत असाल तर तुम्हाला मायझमच कळेल. सेन्सिटिव्हिटी आणि इरिटेबिलिटी आली की सोरा संपला. When it failed to defend with the SORA, it goes to psychosis. And still you are telling that is inflammation. मला सांगा, पॅथॉलॉजीच्या भाषेमध्ये देवधर वेंटेज होतं ना, तुम्हाला कुठलं होतं पॅथॉलॉजीला बुक कुठलं वापरलं? रायटर. त्यामध्ये दिले डायलेटेशन कधी होतं? व्हॉट इज एक्सेस इन आवर बॉडी? काय? That is accumulation. Fluid होतं त्यावेळी accumulation. Excess of elastin. इलॅस्टिन जास्त येतं. तुम्हाला हर्नी येतं त्यावेळी काय होतं? तुमचे तिथले जे हे होतात ते लूज होतात, लॅक्स होतात. सो लॅक्सिटी. व्हॉट इज लॅक्सिटी? व्हॉट इज लॅक्सिटी? जे रिलॅक्स होतात ना. सो देयर इज एक्सेस ऑफ इलॅस्टिन. त्यामुळे पॅथॉलॉजी पण तुमची परफेक्ट पाहिजे. आणि व्हॉट इज द कॉन्ट्रॅक्शन? कॉन्ट्रॅक्चर होतं म्हणजे काय होतं? आता समजा पाय तुम्हाला सरळच करता येत नाही, असं माझं कॉन्ट्रॅक्ट झालं. सो व्हॉट इज द पॅथॉलॉजी? तिथं मसलमध्ये काय होतं, टेंडनमध्ये काय होतं, किंवा तुम्हाला किलर्ड फॉर्मेशन होतं, जखम होती, त्यानंतर इन्फ्लेमेशन तिथं होतं, जखम होती आणि तो आल्सर भरण्यासाठी बॉडी तिथे टिश्यू हे निर्माण करते आणि तिथे किलर्ड होतं. व्हॉट इज किलर्ड? व्हॉट इज किलर्ड?
excess of fibrin. What is fibrin? मसलचा टोन मेंटेन करण्यासाठी आणि हिलिंग प्रोसेसमध्ये जे आपले कॉर्ग्युलेशन फॅक्टर किती आहेत? हां 13 आहे. सांगू शकता का कोणी? ह्यासाठी ना तुमची फिजिओलॉजी, पॅथॉलॉजी, ॲनाटॉमी खूप परफेक्ट पाहिजे. इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ गुड होमिओपॅथ ह्या सगळ्या गोष्टी लागतात. असं नाही की नुसतं सिम्पटम पाहिले आणि ह्याला ट्युबरक्युलम दिलं, ह्याला स्टॅफिसायड्रिया दिलं, ह्याचं सर्जिकल सप्रेशन झाले, ह्याला स्टॅफिसायड्रिया दिलं, त्याचा तो सल्फरनी सोरी फेस काढला. पेशंट तुमच्याकडे कॅन्सरसाठी आला आहे, सोरा आहे कुठे आता त्याच्यात? आलं लक्षात? तर ह्या अफोरिझम आपण 74 समजून घेतोय ना, हे का जरुरी आहे? सो डिफेन्स मेकॅनिझम. पहिला सोरा. आपण कुठून कुठे गेलो? कार्डिनल सायन्स ऑफ सोरा, कार्डिनल सायन्स ऑफ सायकोसिस. आता सांगा मला सोराचे काय आहेत कार्डिनल सायन्स? इरिटेबिलिटी, सेन्सिटिव्हिटी. त्यानंतर सायकोटिकचे काय आहेत? डायलेटेशन, कॉन्ट्रॅक्शन, इंड्युरेशन. व्हॉट इज इंड्युरेशन? any glandular swelling in body, lipoma, fibroma, any adenoma, any oma is a induration, glandular swelling. These are the keynote of psychosis. त्यामध्ये तुमचे कॉर्न आले, वॉर्ड आले, फिगवॉर्ड आले, everything. And when body not able to cope up with sora, it goes to psychosis. If it is not able to defend, then it goes to syphilis. So now what are the cardinal signs of syphilis? अच्छा है ना, sensitivity and body make certain changes पासून पूर्ण वाचा. Irritability and sensitivity or exert these to an excessive degree cause dilatation or contraction, relaxation or induration, or even total destruction of certain parts, and develop faulty organic alterations here and there in the interior or the exterior, cripple the body internally or externally. In order to preserve the organism from complete destruction of life by the ever renewed hostile oscult of such destructive forces. यासाठी रोज 5 अफोरिझम वाचले पाहिजे, म्हणजे जास्त होत नाही. रोज 5 अफोरिझम वाचा जर तुम्हाला होमिओपॅथ व्हायचं असेल तर. हां, आणि असे खूप होमिओपॅथ असतात, प्रॅक्टिस करतात 5 वर्ष 10 वर्ष, खूप छान चालतं. पण नंतर त्यांची आहे ना डिक्लायनिंग फेज चालू होते. मग पेशंट कमी होतात, मग ते होमिओपॅथीला नावं ठेवतात, मग तो लॉ ऑफ सिमिलर चांगला नाही, मग ते होमिओपॅथीच खरी नाही. आणि बंद झालेले होमिओपॅथचे नाव ऐकलेत का? साताऱ्यात 10 वर्ष प्रॅक्टिस करून होमिओपॅथी बंद केली, तशी नाव ऐकलीच का तुम्ही? त्या सगळ्यांचं कारण आहे की त्यांनी आहे ना 6th एडिशनच फॉलो केलेलं आहे, ऑर्गॅनॉन ऑफ होमिओपॅथी फॉलोच केलेलं आहे. आलं लक्षात? टू अंडरस्टँड द रुब्रिक. आता तुम्हाला 74 कधीही अफोरिझम विचारलं तरी सांगा तुम्ही. हां, बाय हार्ट पाहिजे. हां, सो आवर एम टू अंडरस्टँड द रुब्रिक्स, to understand the exact meaning of rubric, to convert the patient's language into rubric form, to understand the myosome of each rubric. जर तुम्हाला ते मायाझोमच कुठल्या रुब्रिक्स आहे माहीत नसेल तर ते तुम्ही सिलेक्ट कसं करणार? कारण तुमची होमिओपॅथीमध्ये प्रॉपर हाफ डन केस टेकिंग झाली की आपलं निम्मं काम झालं. त्यानंतर आपण काय करतो? ॲनालिसिस इव्हॉल्युशन करतो. जेव्हा आपण केस घेतो त्यावेळी आपण त्याचं मायाझोम ठरवतो. आणि वी कॅनॉट ट्रीट एनी पॅथॉलॉजी, एनी एंटिटी विदाउट द मेंटल जनरल, फिजिकल जनरल अँड मायाझोम. these are the three essential component of our case taking. यातले तुम्ही जर नीट घेतलेच नाही तर आपण सक्सेसफुली ट्रीट करू शकत नाही. सो टू अंडरस्टँड द मायाझोम ऑफ इच रुब्रिक, कोणतेही मायाझोम कोणत्या रुब्रिकचं आहे हे नक्की कळायलाच पाहिजे. सिलेक्शन ऑफ रुब्रिक
अकॉर्डिंग टू रिलेव्हंट मायझोम ऑफ द पेशंट. मगाशी मी सांगितले पेशंट असतो सिम्पली रुब्रिक घेतले जातात. सेन्सिटिव्हिटी सेन्सिटिव्ह टू कोल्ड अँड सेन्सिटिव्ह टू हीट, fear of dark, fear of dog. These are the soric rubrics. To find simillimum with the help of perfect rubric. These are our aims and objective to understand the miasm. This is a just introductory information. ह्याच्यामध्ये कुणाला डाऊट आहे? आतापर्यंत मी जे काय सांगितलं त्याबद्दल डाऊट आहे? क्लियर? सो इट इज नॉट सो मच इझी की गेले आणि काय ते 4 रुब्रिक काढले आणि मग नेहमीप्रमाणे पुढे कल्केरिया, कार्ब, बेलाडोना आणि सल्फर येतात आणि आपण देतो आणि मग फेल्युअर येतो. का असं होतं? तर आपण रुब्रिक पॅथॉलॉजी ॲप्रोप्रिएट सिलेक्ट करत नाही. सो नाउ विल स्टार्ट द रुब्रिक्स. व्हॉट इज युअर टू आधी भरती हे झाले. ठीक है. तो फर्स्ट रुब्रिक अबंडंट. व्हाट इज अबंडंट? डिक्शनरी मीनिंग काय आहे किंवा तुम्ही मोबाईल वापरू शकता. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अबंडंट? तुम्ही मोबाईल वापरू शकता, डिक्शनरी वापरू शकता. तुम्हाला जर रिपर्टरी जर स्टडी करायचं असेल ना आणि बेसिकली तुम्हाला जर गुड होमिओपॅथ व्हायचं असेल ना तर डेली तसं सकाळी उठल्यानंतर आपण आहे ना आपले जे ठरलेले प्रोग्राम असतात की नाही त्याचप्रमाणे त्या दिवसभराच्या प्रोग्राममध्ये 5 रुब्रिक अंडरस्टँड करणं आणि 5 ॲफॉरिझम वाचणं. आपण कसं हे वाचतो की नाही ज्ञानेश्वरी, भगवद्गीता पारायण करतो ना आपण त्याचे वेगळ्या वेगळ्या ग्रंथांचे प्राणायाम हे करतात आवडतात. तसं आपण ते पारायण केली पाहिजे. रोज 5 ॲफॉरिझम वाचायचे. सो व्हॉट इज अ डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अबंडंट? चांगल्या गोष्टीसाठी मोबाईल वापरायला हरकत नाही. सांगा काय डिक्शनरी मीनिंग आहे? टू बी डेझर्टेड, टू बी लेफ्ट बाय हिमसेल्फ, लेफ्ट अलोन विदाउट एनी हेल्प. अबंडंटेड कुठलं मायझोम असू शकतं? तुम्हाला असं वाटते की आता मला कोणच नाही, गाईड करायला कोण नाही, मला शिकवायला कोण नाही, मला घरातनं सपोर्ट करायला कोण नाही, मला कॉलेजमध्ये शिकवायला कोण नाही, मला स्वयंपाक करून घालायला कोण नाही. कोणतं मायझोम असू शकतं? अबंडंटेड. मी एकटी पडली आहे, मला कोणच नाही. करेक्ट. सायकोसिस. आता आहे ना तुम्हाला सांगतो की आता फॉर एक्झाम्पल आहे ना तुम्ही कुठेतरी ट्रेकला गेलाय, पावसाळ्यात ट्रिपला गेलाय, तुम्ही जंगलात छान फिरताय आणि ग्रुपमध्ये तुम्ही काय कारणास्तव एकट्या बाजूला पडता आणि बाकी ग्रुप एकीकडे जातो आणि तुम्ही जंगलात त्यांना शोधत चाललेला असता. ज्यावेळी ग्रुपमध्ये तुम्ही बाजूला पडता आणि कळते की अरे ग्रुप पुढे गेला मी मागे राहिले तर तुम्हाला थोडीशी भीती वाटायला लागते. मग तुम्ही मी त्यांना कसं गाठू शकते, मी त्यांच्यापर्यंत कसे पोहोचू शकते हा प्रयत्न सुरू होतो. बरोबर आहे. सो दॅट फिअर आणि मला तिथे गेलं पाहिजे, मला ते अचीव केलं पाहिजे इज अ सोडा. आणि हे सगळं करत असताना अचानक तुमच्यासमोर बिबट्याने उभा राहतो. सिच्युएशन कशी आहे? ग्रुप आता पुढे गेला आहे आणि तुम्ही मागे राहिले, तुमच्यासमोर बिबट्या उभा राहतो. कुठलं माहिती? tubercular phase है. Sora to diet tubercular fast. Sudden Sora, if develop the fever 100, it is Sora. If develop the fever 104, 105, sudden become unconscious, sudden become irrelevant. Sorosyphilitic is a, what is sorosyphilitic? Tubercular. घेतले ना श्रीकांत सरांनी, नाही घेतलं मग ते तुमच्यासमोर बिबट्या आला. मग तुम्ही सुरुवातीला काय करता की अरे आता समोर बिबट्या आला, आता मला त्याची फाईट करायचं आहे. तुम्ही आधी घाबरता, म्हणता नाही मी फाईट करणार, तरी पण सोडा.
आणि ज्यावेळी तुम्हाला कळतं की आता आय कॅनॉट फाईट, त्याच्या ताकदीपुढे माझी ताकद कमी आहे, तुमचा नेक्स्ट डोक्यात विचार काय येतो? पळून जाणं नंतर, आणि तेव्हा कपडे ओले झाले असतात. पायाचा विषय नाही, मी कुठे लपू, आय वॉन्ट टू हाईड, आय वॉन्ट टू क्लाइंब, झाडावर चढू, झाडामागे लपू, कुठे जाऊ, यू वॉन्ट टू हाईड. When Sora failed to defend, we go to psychotic to hide desire to be, which means psychosis. तुम्ही स्वतःला लपवायचा प्रयत्न करता, सकाळला झाकायचा प्रयत्न करता, स्वतःला पांघरून घेऊन तुम्ही कव्हर अप करता तुम्हाला. इज ऑल दीज आर सायकोसिस. अँड कळतं की आपण झाडावर चढलो तर बिबट्या आपल्यापेक्षा फास्ट झाडावर चढतो, आपण लपून बसलो तर तो आपल्याला शोधून काढू शकतो. So psychosis also failed to defend. Then syphilis. What is syphilis? एक तर तुम्ही हे करता काय म्हणतो, आत्मसमर्पण करता किंवा त्याच्यावर अटॅक पण करता. आयदर ऑफ डिस्ट्रक्शन टू अवर सेल्फ और डिस्ट्रक्शन टू हिम. हे बिबट्या म्हणजे संकट, एक तर संकटाला तरी संपवायचं किंवा मग स्वतःला तरी संपवायचं. सिम्पल, सो सिम्पल. बरोबर आहे ना? सोपेत की नाही माहिती, मग कशाला घाबरता? सो अबंडंटेड इज अ टू लेफ्ट अलोन, की आता मला हेल्प करणारं कोण नाही. आणि त्याला सिमिलर रुब्रिक आहे दुसरं, फोरसेकन. सो हाऊ यू विल डिफरन्शिएट, हाऊ टू डिफरन्शिएट फोरसेकन अँड डेझर्टेड. फोरसेकन टू लिव्ह विदाउट इंटेंडिंग टू रिटर्न. आर यू गेटिंग? Forsaken, to live without intending to return. आता ती फेस काय परत येणार नाही. आय एम अबंडंटेड, आय एम forsaken. Deserted, to leave someone without help or in difficult situation and not come back. Irreversible. Is a deserted. Subrubric, sensation of isolation. म्हणजे आता समजा फॉर एक्झाम्पल, बऱ्याच वेळेला तुम्ही तुमच्या केसमध्ये असतं की त्या एखाद्या तुम्ही मुलाची किंवा मुलीची टीनेजमधली केस घेत असता आणि त्याचे आई किंवा वडील काही कारणास्तव आजाराने गेलेले असतात. तुमचं त्या प्रत्येक पेशंटमध्ये रुब्रिक असतं फोरसेकन, की त्याला आता कोणी नाही आहे, फोरसेकन. पण त्याला सुविधा आहे, त्याला आयदर ऑफ एक पॅरेंट आहे, आई गेली तर वडील आहे, वडील गेले तर आई आहे. तर ते रुब्रिक तुम्ही चुकीचं घेत असता. तो जेव्हा म्हणतो ना की मला वडील गेल्यापासून मला वाटतं की माझं कोणच नाही राहिलं, then it is appropriate. But when the same rubric you take it as a delusion, if someone is really forsaken, it's okay. But if someone having all his relations but still he is feeling that I am forsaken, then it is a delusion forsaken. लक्षात आलं का? Can anybody explain? What is difference? forsaken सिंपल केव्हा घ्यायचं, डेझर्ट सिंपल केव्हा घ्यायचं किंवा delusion डेझर्टेड केव्हा घ्यायचं. हे असं सेशन डी नाही का मी फक्त बोलत जाऊ, प्रश्न विचारू नको, काय बरं पडेल? आज तुमचे चेहरे असे झालेत की आता आम्ही कुठेतरी संकटात सापडलोय, आता अवघड आहे बाबा, पुढच्या लेक्चरला गेलेलं बघले प्रश्न विचारले. अरे तुमच्या बुद्धीला जर चालना दिली ना, बघा तुम्हाला मी रेडी स्टफ दिले ना, तर तुम्ही आयती बना, तुम्ही तेच सारखं सगळं बसा जे दिलं ऐकतं ते. माझं काय म्हणणं की तुम्ही तुमच्या विचारांना चालना द्या आणि मी जे प्रश्न विचारले थिंक करा, ते चुकलं तरी चालेल ना. मग एखादं उदाहरण तुम्ही सांगा की केव्हा फोरसेकन नुसतं घ्याल आणि केव्हा डेलिव्हर फोरसेकन घ्याल. सिंपल फोरसेकन फक्त एकटा असेल तर डेलिव्हर फक्त त्याला वाटत असेल की याच्याशिवाय काही नाहीच, तेव्हा डेलिव्हर फोरसेकन. हा अगदी असं अगदी सोप्या भाषेत सांगायचं म्हणले ना की घरात आहे ना आई वडील चुलता चुलती सगळे आहेत, पण मला कोणी बघत नाही. म्हणजे माझं कोण आहे, वडील दारू पितात, चुलते व्यसनी आहेत, मटका खेळतात, माझं घराला कोणाचा आधार नाही आहे, माझ्या
माझ्या शिक्षणावर कोण लक्ष देत नाही, मला सगळे असून मला नसल्यासारखे, सगळे असून मला नसल्यासारखे आहे, दॅट इज अ डिलिजंट फोर्स. आणि खरोखरच तो मुलगा ऑर्फन आहे की आई वडील आणि मुलगा होता पण वडील वारले, आता घराला कोणच वाली नाही आहे, त्याच्या शिक्षणाची फी भरणार कोण नाही आहे आणि तो चिंतित आहे की माझ्या वर्षी मी कशी पे करू. इट कुड बी फोर्स. कळलं? पण आधीचं जे पहिलं जे सांगितलं डिल्युजन, त्याचे वडील व्यसनी आहेत, ते असे हे खेळतात वगैरे वगैरे, त्याला हेल्प मिळतच नाही ना कोणाची, मग आपण डिल्युजन कसं म्हणतो? हां, डिल्युजन म्हणजे काय, हे सगळे आहेत, हे सगळे असून माझ्यासाठी त्यांचा उपयोग नाही. हे गोष्ट बरोबर आहे ना, पण तो ते रिसोर्सेस वापरू शकत नाही, आहेत पण असून नसल्यासारखे. लक्षात आलं? सो इट इज अ डेल्युजन. डेल्युजन इज अवर रॉंग परसेप्शन. किंवा बऱ्याच वेळेला आपण आपल्या फेल्युअरचं पण घरच्यांच्यावर टाकतो की मला त्यांनी नीट लक्ष दिलं नाही, त्यांनी माझ्या नीट पाहिलं नाही. when it is a wrong perception, it is a delusion, but when it is a fact, it is a fact. लक्षात आलं? फॅक्ट आणि रॉंग परसेप्शन हा जो फरक आहे तोच. आणि तुम्ही जे म्हणताय ना, मग त्याला सगळे आहेत पण त्याला बघितलं नाही तरी डेल्युजन का? त्याला ते आहेत ना, पण ते त्याला मदत करू शकत नाही. म्हणजे 50% त्याच्याकडून एफर्ट्स घ्यायला पाहिजे, ते घेतले गेले नाही. असं पर्सेंट आपण डिवाइड नाही करू शकत, पण दॅट इज की हे असून मला नसल्यासारखे, असून नसल्यासारखे नाहीच आहे ही फॅक्ट, पण आहेत पण त्याचा उपयोग नाही. सो आय नो अबंडंट. सो अनदर रुब्रिक, ॲब्रप्ट. व्हॉट इज द डिक्शनरी मिनिंग ऑफ ॲब्रप्ट? तुम्ही रुब्रिक लर्निंगला बसल्यानंतर आहे ना, स्टँडर्ड डिक्शनरी वापरा, ऑक्सफोर्ड वगैरे, आणि त्यात काय मिनिंग दिले आणि मग आपल्याला रेपर्टरीमध्ये काय अपेक्षित आहे हे आपण एक्सप्लेन करू. व्हॉट इज ॲब्रप्ट? आधी मला तुमचं गुगलवरचं किंवा डिक्शनरीचं मिनिंग सांगा. सडन अनएक्सपेक्टेड एवढंच दिलं आहे की नाही? मग सडन अनएक्सपेक्टेड ह्याशिवाय आपल्याला रुब्रिकचं अंडरस्टँडिंग थोडं आणि डीपली आहे. ते कसं आहे? ॲक्शन विदाउट एनी नोटीस ऑर वॉर्निंग, सडन अनएक्सपेक्टेड, डिस्कनेक्टेड, being abrupt set it difficult for another person to prepare themselves into their mind for event that are coming. म्हणजे तुमचा एखादी मैत्रीण आहे किंवा मित्र आहे तुमच्या बरोबर राहते आणि सडन ऑन ऑफ सडन रूम सोडून निघून गेले किंवा लेक्चरमध्ये बसलाय सडन अचानक उठून गेलाय, असं एकदा केलं म्हणून नाही, त्याचं नेहमीच वागणं तसं आहे. हिज अ I cannot predict his behavior. Unpredictable behavior. He is abrupt. His parents, his friends, no one can predict how he will behave the next moment. He is an abrupt person. And few rubrics are our observations, subjective and objective. जसे symptom असतात subjective, जसे symptom असतात objective. Can anybody explain difference between what is subjective symptom and objective symptom? Explained by the patient. आता हे जे आहे ना, आता मागायचं जे होतं अबंडंटेड, तिथं सब्जेक्टिव्ह. मला असं वाटतं की मला कोणाचा आधार नाही, मला असं वाटतं ना मला कोणच नाही, मला असं वाटतं ना मी खूप एकटी आहे. यू कॅनॉट ऑब्झर्व दॅट ती एकटी आहे, ती लोनली आहे. इट इज अ सब्जेक्टिव्ह. ॲब्रप्ट पेशंट इज नॉट गोइंग टू नॅरेट यू आय एम व्हेरी ॲब्रप्ट पर्सन. You have to observe it. That is very abrupt. And every time I cannot predict what he is going to do. He is very unpredictable person. वळवाच्या पावसासारखा. आला तर आला, नाही आला तर नाही आला, कधी येईल आणि कधी जाईल काय सांगता येत नाही. हिथं पडत असेल तर राजतारापाशी नसते. तर abrupt. मग त्याची परत आहे ना क्रॉस रेफरन्स आहे. Answers abruptly, answers impulsive, talk indisposition to rashness. सब rubric harsh, rough yet affectionate. त्यामध्ये पल्सेटिला, नॅटलम्यूर असे ड्रग आहेत.
ड्रग तुम्ही बाय हार्ट करत बसू नका, पण नीट अंडरस्टँड करून घ्या. आता 4 सेकंड रुब्रिक, अबंडंट रुब्रिक कधी घ्यायचं, ॲब्रप्ट कधी घ्यायचं हे क्लिअर झालंय? सांगा कधी घेणार? आता ऑर्फन जरी असेल ना तरी इट इज अ 4 सेकंड. ह्या सगळ्याला आहे ना डेझर्टेड. आता इथं जरी आपण ते मगाशी डिफरन्शिएटिंग केले असतील ना रुब्रिक मगाशी, त्याऐवजी आता आम्ही इंग्लिश पासून ती झाली नवऱ्याकडे, आता ते आपल्याकडे आले म्हणून ते त्याऐवजी जाऊ शकत नाही. ह्याला आपण 4 सेकंड घेणार का डिव्हिजन मध्ये घेणार ते आहे, पण ते आता म्हणजे काहीच नाही. 4 सेकंड टू लिव्ह विदाउट इंटेंडिंग टू रिटर्न आणि डेझर्टेड टू लिव्ह समवन without help or in difficult situation or not come back to म्हणजे आता आहे ना मी माझे पतीचे दोर कापले, मी आता परत घरी पण जाऊ शकत नाही कारण घरचे मला ऍक्सेप्ट करत नाही आणि मी लग्न करून त्याच्यासाठी आले, तो पण बाहेर गेली, त्याच्या आम्ही 4 ठिकाणी लपले, सासू सासरे मला ऍक्सेप्ट करत नाही, त्या मुलीची सिच्युएशन काय असणार आहे? डेल्युजन डेझर्ट. नाउ आय कॅनॉट come back. And as a homeopath, we are not going to prescribe on the situation. We prescribe on reaction. For example, I am a very rude person if I have insulted all you doctors. So you go and take rubric element from insult. It's a wrong practice. So insult is trauma to you, action on you, but your reaction will depend on your miasmatic role. For example, I insulted her. Doctor, what is your name, doctor? ठीक आहे ना. डॉक्टर नीलम जाधवचा मी इन्सल्ट केला आणि ती रडत बसली. सर मला बोलले, मला रडायला होते, मी काय करू, मी येणार नाही होते सिलेक्शनपासून, फार पुढे एक माणूस. काय तिची रिॲक्शन आहे? वीपिंग, फील्स इन्सल्टेड. रिॲक्शन काय? ह्युमिलेशन झाली सगळ्यांच्या देखत आणि रडत बसली. इज शी रिॲक्टेड? शी नॉट रिॲक्टेड टू मी, बट शी वेट आणि शी डिसाइडेड नॉट टू कम बॅक. नको बाबा, डेंजर माणूस आहे, लई अपमान करतोय, सोडा. Another person, she give me back answer. She talk very rudely with me. तुम्ही असं कसं बोलू शकता? तुम्हाला काय अधिकार आहे बोलायचा आम्हाला? Which my psychosis. Rudeness, defiant, psychosis. ती उठली डायरेक्ट मोबाईल घेतला माझ्या डोक्यात घातला. काय बोलता तुम्ही? काय पण ते दगड होता तो उचलला मला मारला. So, as a homeopath, we prescribe on reaction, not on action. आता फॉर एक्झाम्पल एक 22 वर्षाची 10 मुले आहेत आणि दे हॅड अ सडन लॉस ऑफ पॅरेंट. त्यांचे वडील त्यांच्या शिक्षणाच्या ऐन कालावधीमध्ये त्यांची डेथ झाली. सो यू टेक एलिमेंट फ्रॉम लॉस ऑफ डिअर वन नियर वन बिकॉज देर इज वन रुपरी. लॉस ऑफ पॅरेंट, डेथ ऑफ डिअर वन नियर वन अँड ग्रीफ. नो, त्या 10च्या 10 लोकांच्या रिॲक्शन काय होत्या वडिलांच्या डेथनंतर. एक जण आहे ना, तो पूर्ण सगळं सोडून देऊन होपलेस झाला आणि काहीच करायचं सोडून दिलं, तो डिस्पेअर झाला. दुसरा आहे तो म्हणला की नाही, आय शुड क्लोज अप माय ऑल पर्सनल अफेअर्स आणि आय शुड कॉन्सन्ट्रेट ऑन माय फॅमिली बिकॉज आय लॉस्ट माय फादर. मग तो एकदम कॉन्शियस डिसिजन होऊन तो काहीतरी करेल. तिसरा आहे तो सगळ्यांकडे भिका मागेल, अरे मला मदत करा, माझे वडील गेलेत, अरे कोणीतरी या, मी एकदम आता ऑर्फन आहे. So, as a homeopath, we have to set the action of the person. On every time, all actions are depend on our miasmatic load. We react according to our genetics, and genetic is nothing but miasmatic load. So, genetics and miasms goes parallel to each other. So, many times when we develop the syphilis, we had a genetic mutation.
ती त्या मुलीची अवस्था तशी झाली. इट्स अ गुड पेशंट, आय शुड ॲप्रिशिएट, गुड पेशंट. इट वॉज अ सिच्युएशन, but that situation, how she reacted, what she decided, that mattered for the prescription. But if you take delusion deserted, this is your theorizing, and that fails. मग त्या मुलीला तुम्ही प्रश्न विचारला पाहिजे की तुझी अवस्था अशी झाली आहे की तुला घरचा आधार नाही, घरी जाऊ शकत नाही, तुला नवरा की त्याच्यासाठी तू घर सोडून आली तो साथ देत नाही, आणि सासू सासरे तुला ऍक्सेप्ट करत नाही. तर ह्या सिच्युएशन मध्ये आपण काय मार्ग काढला पाहिजे असं तुला वाटतं? अँड दॅट विल बी द कम्प्लीट रुब्रिक, कम्प्लीट सिम्पटम टू कन्वर्ट इट इन अ रुब्रिक. आर यू क्लिअर? समजते मी काय सांगतोय? कन्फ्युजन नाही होत ना? कोणती सिच्युएशन निर्माण झाल्यानंतर हाऊ आय शुड रिॲक्टेड, व्हॉट वॉज माय रिॲक्शन, व्हॉट आय डिसाइडेड टू डू, what I decided to, how I decided to react, that matters. आणि मग त्याच्यावर आपण प्रिस्क्राइब करतो. पण आधी मला काही कळतच नाही, म्हणजे ती डिसिजन घेऊ शकत नाही समजा हीच मुलगी, तर म्हणजे मग काय म्हणणार आपण त्याला? का डिसिजन घेऊ शकत नाही? बघ ऐका, गेली काय परत पुस्तक कोणाकडे दिलं? ॲफॉरिझम 5. नाव ही जी तुम्ही सिच्युएशन आणताय ना, की ॲक्यूट आहे का क्रॉनिक आहे? क्रॉनिक. खूप दिवसांपासून ती विचार करत असते की तिला उत्तर सापडत नाही, मी करू काय? त्याच्यासाठी आहे ना, आणि म्हणजे 5th ॲफॉरिझम मध्ये सांगितलं युजफुल टू फिजिशियन. जोरात बस. Attention to exciting and fundamental causes and other circumstances has helped to cure. ॲफॉरिझम 5th वाच. तू काय वाचतोयस? मला वाटतं तुमचं मी 10 वेळा घेतले ॲफॉरिझम 5th. ऑर्गनच आहे ना? Useful to the physician in assisting him to cure are the particulars of the most probable exciting cause of the acute disease, as also the most significant points in the whole history of the chronic disease, to enable him to discover its fundamental cause, which is generally due a chronic miasm. In these investigations, the ascertainable physical constitution of the patient, his moral and intellectual character, his occupation, mode of living and habits, his social and domestic relations, his age, sexual functions, etc. are to be taken into consideration. डॉक्टर जाधव, तुम्हाला कळलं का मी तुमच्या क्वेश्चनला ॲफॉरिझम 5th चा रेफरन्स काय दिला? तुम्ही म्हणता की तिला आहे, तर तिला असं वाटतं की मी काय करू शकत नाही आणि मी निर्णय घेऊ शकत नाही, तर माझ्यावर काय करायचं? तर तुम्ही ती काय शिकली, ती बेसिक कुठल्या बॅकग्राऊंडमधून झाली, तिच्या आईवडिलांचे संस्कार काय आहेत, तिचे फॅमिली डोमेस्टिक रिलेशन कसे होते, तिचे इंटेलेक्च्युअल फंक्शन कसं होते, ती शिकली किती, आणि मग तिने पळून जाऊन असं काय लग्न केलं? म्हणजे तिने तिच्या आईवडिलांची प्रतारणा केली, मग ती अशी का वागली? कुठला मायझमॅटिक रोड आहे? वी हॅव टू अंडरस्टँड द पर्सन ॲज अ होल, नॉट अ सिच्युएशन. जर ॲक्यूट असेल तर एक्साइटिंग कॉज आहे बघून मी तिला देईन, सडन फ्राईट आहे, फिअर आहे, एन्झायटी आहे. बट नाव दिस सिच्युएशन इज समथिंग डिफरंट. यू हॅव टू अंडरस्टँड व्हाय दॅट लेडी हॅड डन सच अ low marriage, whether it is intercaste, whether it is in caste, hardly it matter. तर तिने तिच्या आईवडिलांची प्रतारणा काय करायची? ती बेसिक पर्सन काय, बेसिक मटेरियल काय, हे मला कळलं तर मी तिला सक्सेसफुली ट्रीट करू शकतो. नाही तर मी फक्त माझे डेझर्टेड फोरसेकन घेईन आणि एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटेड लोक घेईन आणि प्रिस्क्राईब करेन आणि मला फेल करेन. आणि बेसिकली ती काय कंप्लेंटसाठी तुमच्याकडे आहे, ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये तिला काय झालेलं आहे? म्हणजे मगाशी आपण आहे ना ॲफॉरिझम 74 मध्ये सांगितलं की बॉडी मेक सर्टन चेंजेस विथ सेन्सिटिव्हिटी, डायलेटेशन, कॉन्ट्रॅक्चर, इंडिकेशन और टोटल डिस्ट्रक्शन. तर ती तुमच्याकडे सोरिक आली आहे, सायकोटिक आली आहे, का सिफिलिटिक आली, त्याच्यानंतर तुम्ही रुटीन सिलेक्ट करणार आहे ना. केस टेकिंगमध्ये आहे ना तुम्ही डायरेक्ट तिची सिच्युएशन काय आहे की ती घरातनं पळून गेली आणि त्याला घरातले घेत नाहीत आणि आता नवरा पण साथ देत नाही, सासरे घेत नाहीत, ही सिच्युएशन झाली. Whenever you prescribe one situation, you are going to fail.
and you are going to suppress. But if you prescribe on her reaction to that situation, how she reacted means mental level as well as physical level. म्हणजे बॉडी कंप्लेंट काय आले आणि मेंटल सिच्युएशन काय हे दोन्ही कोरिलेट केलं तर तुम्ही तिला सक्सेसफुली ट्रीट करू शकता. कळतंय ना? अवघड नाही वाटत आहे ना? And it is not like that कि on body she is a psoric and on mind she is a psychotic. What is on mind level has to be there on physical level. Body and mind goes simultaneously. Because we know our mind, body follows our mind. आपलं जे माइंड आहे ना इज लाईक त्या रेल्वेचं इंजिन आहे आणि जर इंजिन व्यवस्थित रुळावर चाललं असेल मागचे बोगीचे सगळे डबे रुळावर चालतात. एकदा का ते इंजिन डिस्ट्रॅक्ट झालं ना की मग बोगी मागचे डबे सगळे डिस्ट्रॅक्ट होतात. सो इन केंटियन इव्होल्यूशन ही हॅड गिवन हायेस्ट इम्पॉर्टन्स टू and in mind what stood first? माइंड तुम्ही क्लासिफाय कसं करता? मेंटल सिम्पटम तुम्ही कसे इव्हॅल्युएट करता, कसे क्लासिफाय करता? व्हॉट इज हायेस्ट इम्पॉर्टंट इन माइंड? will anything done with intention to act is not important. Motivation behind act matters. काय इंटेन्शन? मी चोरी केली 4 दिवसापासून जेवलं नव्हतं म्हणून मी तिचा डबा चोरला, माझं पोट भरलंय तरी मी चोरी केली, माझ्या घरी माझे आईवडील उपाशी आहेत म्हणून मी चोरी केली. चोरी मॅटर करत नाही, तुमचं मोटिवेशन बिहाइंड दॅट ॲक्ट मॅटर करतं. आणि ॲज अ होमिओपॅथ तुम्ही जोपर्यंत हे बघायला शिकत नाही तोपर्यंत तुम्ही सक्सेसफुल प्रिस्क्रायबर होऊ शकता. काय होतं, खूप सुपरफिशियल नॉलेजवर काय असतं, सबस्टन्स किंवा स्पिरिट वाचलेलं असतं, त्यामध्ये सिच्युएशन मंडळामध्ये काय दिलेली असते किंवा कलकेरा सिलिकाटा सिच्युएशन कशी येते, सोरायनची कशी येते आणि आपण त्याच्यावर प्रिस्क्राईब करतो. आणि दॅट इज अ मेन फेल्युअर बिकॉज वी डोंट कन्सिडर मायसेल्फ, we don't consider patient as a whole. Totality is completed only when it contains physical general, mental general and myself. And if you want to take the bogus approach, pathological generals has to be included. So in Kantian evolution they had given, तुम्हाला थांबायचं का? नाही, किती वाजता थांबायचं सांगा तुमचं कॉलेजमध्ये लेक्चर? मी दिवसभर पण बोलू शकतो. बरं, तुम्हाला किती वाजता जायचं आहे? 9:30. आता मी सकाळी 8:15 बोलतोय ना, हे सगळं डायजेस्ट होतंय ना, तर बोलून जातंय कारण मी खूप सिम्पल लँग्वेजमध्ये सांगतोय. तर आहे ना, वी आर गिवन हायेस्ट इम्पॉर्टंट टू विल, देन emotions, then comes intellectual, then comes memory. कळलं का? काय लक्षात ठेवा, केंटेनी कसं केलेलं आहे माइंडचं इव्हॅल्युएशन? तर विल, इमोशन्स, इंटेलेक्च्युअल, त्यामध्ये इंटेलेक्च्युअल मध्ये सब येतात की मेमरी. त्यामुळे ना रेपर्टरी अशी एवढी सोपी नाहीये की नुसतं काढलं त्याचं मिनिंग समजून घेतलं आणि प्रिस्क्राईब केलं. We have to understand the person as a whole and when to select Sori rubric, when to select psychotic and when to select syphilitic rubric. So this is another rubric. Absent-minded. What is absent-minded? आपण नेहमी वापरतो ना, बोली शास्त्रात पण आपण किती ॲबसेंट माइंडेड माणूस आहे, मी ऑर्डर बोलतोय काय करायचं नाही. सो ॲबसेंट माइंडेड, व्हॉट इज ॲबसेंट माइंडेड? इट मीन्स नॉट बीइंग प्रेझेंट विथ माइंड, बीइंग समवेअर एल्स, बीइंग preoccupied and inattention of one's immediate surrounding, physically present but mentally somewhere else preoccupied. तुम्ही इथे बसलाय
पण डोक्यात विचार या हॉस्टेलला काय असेल, नाश्त्याला मेसमध्ये काय असेल, काल तर एकदम बंडल होता, आज तरी चांगला असेल का, हां, किंवा इथं बसले पण घरी मुलगा आता उठला असेल का, त्याने नाश्ता केला असेल का, बरोबर आहे ना. सो दिस इज ॲबसेंट माइंडेड. वाय? द माइंड इज रेस्टलेस. फिजिकली यू आर हिअर but your mind is preoccupied somewhere. Which miasm? Simple. Sora. Again. Because restlessness is also keynote of Sora. Sensitivity, irritability and restlessness. Because of restlessness of mind, he is not able to. So here, what is very important? Concentration difficult because of restlessness of mind, but intellectual faculties unaffected. It is a preserved. So another rubric: absorbed, buried in thought. ते बघायचं आपण पाहिलं absent minded. आणि हे आहे ते being fixed with a certain thought and not realizing what is happening around him. In an absorbed, the mind is directed towards the one problem, still mind is functioning well. You are deeply buried with thought. तुम्ही फिजिकली इथं आहात पण तुम्ही कुठेतरी एकाच गहन प्रश्नावर विचार करताय आणि तुम्ही त्यातच buried in thought. Fixed on one problem, here also intellect is not affected and there is a fancy absorb. म्हणजे आपण म्हणतो ना एअर कास्टर, मराठीमध्ये आपण काय म्हणतो दिवा स्वप्न. एअर कास्टर, थिअरायझिंग, दिवा स्वप्न. So all these are theorizing, diva swapna, all these are keynote of psychosis. You are fancy buried. तुम्ही त्या स्वप्न मुंगिरीला की हसीन स्वप्ने, तुम्ही रंगीली दुनियामध्ये फक्त मी खूप मोठे होमपास झाली आहे, मला सगळे लोक विचारतात, माझ्याकडे खूप गर्दी आहे, माझ्याकडे मग मर्सिडीज कार आहे, माझं आलिशान AC कन्सल्टिंग आहे. यू आर बरीड इन दॅट, ॲब्सॉर्ब्ड इन थॉट. You are not engaged with your surrounding, immediate surrounding. But here also intellectual faculty is not affected, but you are in a theorizing mode. The miasm is a psychosis. Meditation, sit for meditates and rapture. Absent-minded and absorbing buried thought. Clear? कधी काय घेणार? Any doubt? Now another, there is a similar rubric. Here comes the abstraction of mind. Kent मध्ये वाचले कधी? गेले शब्द. So what is the abstraction of mind? ॲब्सॉर्ट मध्ये पण एक विचार आहे. ॲब्स्ट्रॅक्शन मध्ये काय? ॲब्स्ट्रॅक्शन हिअर पर्सन इज टोटली आउट ऑफ रियालिटी. आउट ऑफ रियालिटी. Separated from the rest of the world, he entirely engrossed in a thought, the state of mind in which the person is not paying attention to something but is lost in thought or daydreaming. But this daydreaming and that aircaster is a different. It could be related with your reality of life, but it is a totally unrealistic. So you are totally separated from the rest of the world. So it is called abstraction of mind. And what could be the miasm? Syphilis or psychosyphilis, if we can revert it. Yes, schizophrenia is a paranoid, which is not at all related with any reality. की माझ्या नवऱ्याचं काहीतरी अफेअर्स असणार आहे, माझी सासू माझ्या काहीतरी खाण्यातच घालते. ऑल दीज आर टोटली पॅरानॉइड फीचर्स. व्हॉट इज पॅरानॉइड? व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ पॅरानॉइड? That he has been
possessed by someone, somebody, or some power, or controlled by someone. So these are the all paranoid. So abstraction of mind. Many times we use this rubric of abstraction of mind or absorbed in thought in a patient with autism. What happens in autism? Swamagnata. They are in their own world. They are cut off from the रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. त्यांना एखादा रुमाल किंवा एखादा अगदी घासणीचा तुकडा सापडले तरी त्याची ते खेळत बसतात. एनिथिंग, त्याला खेळणंच पाहिजे असं नाही. दे आर टोटली कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड. सो डोंट टेक इन एव्हरी ऑटिझम पेशंट ॲब्स्ट्रॅक्शन ऑफ माइंड, बट इट कुड बी वन ऑफ द सिच्युएशन इज एक्झाम्पल दॅट दे आर कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड. Abusive is very simple. Everyone knows what is the meaning of abusive. What is abusive? जे अपशब्द वापरणं, घाण शब्द वापरणं, शिवीगाळी करणं, मराठीत आपण म्हणतो शिवराळ येतो. सो when person are using oftenly a foul language, being insulted, using harsh word, ill-treated person of using offensive language. त्याचे सब रुब्रिक आहे चिल्ड्रन इन्सल्टिंग पॅरेंट, क्रॉस रेफरन्स, quarrelsome, cursing, insolent, rudeness. हे पुढे आपल्याला सगळे रुब्रिक होणार आहे जसे आपण पुढे जाऊ तसे. पण अबिज्यू रुब्रिक कधी घ्यायचं तर हे सब रुब्रिक आहे. अँग्री विदाउट बिंग, डलका मारा. चिल्ड्रन इन्सल्टिंग पॅरेंट, त्यामध्ये 6 ड्रग आहे. ॲनाकार्डियम, लायकोपोडियम, पुढे 6 ड्रग आहे. वेन ड्रंकार्ड ड्रिंक म्हणजे काय की एरवी कधी शिवाय देत नाही, पण तो पिऊन आला की शिवाय देतो. इट इज सिलेक्टिव्ह. एरवी त्याच्या तोंडामध्ये कधीही शिवराळ भाषा नसते, पण पिऊन आला की महाराज इंग्लिश बोलायला लागतात, शिवाय द्यायला लागतात. दॅट इज सिलेक्टिव्ह. म्हणजे हे तुम्ही कधी घेऊ शकता की तो त्यांनी कधी एरवी कधी शिवी दिली नाही, पण पिल्यानंतर शिवाय देतो. फ्युअर ड्युरिंग, टायफॉइड डिअर फ्री, हा कधीही नाही देत. पण when he goes in a delirious state, it is again a sorrow-syphilitic condition, or sorrow-psychotic condition, because abusive itself is a psychotic mechanism. It is a defense mechanism. Actually आहे ना, मराठीमध्ये आहे ना व्हॉट्सअपवर आली होती शिवीची पण एक व्याख्या केली, माहिती आहे ना? आली, वाचले कोणी? चांगल्या गोष्टी वाचत जा. शिव्या देणं ह्याच्यासाठी एक आहे ना ते व्याख्या दिली, म्हणजे आपला राग व्यक्त करण्याचं ते साधन असतं की वेन वी आर हेल्पलेस, वी आर नॉट एबल टू असॉल्ट, or we are not able to express, or not enough power to express the anger, we use this media, शिव्या देणं, शाप देणं. During fever, husband insulting wife before children, vice versa. Wife insulting husband in front of, in presence of children. With pain, again, that person is never abusive, but when in the agony of the pain, severe pain, he becomes abusive. There is only one remedy. Our master answer. Coralis rubrum. Reporter सांगितलं कमेंट कोरालिस रुब्रम. आणि त्याची खूप चांगली केस होती, वाटतं गँग्रीनची होती ना, गँग्रीनची केस होती. आणि ते दुखायला लागलं ना की ते शिव्या द्यायची पेशंट. एरवी त्या बाईच्या तोंडात कधीही शिव्या नव्हत्या. शिरखंडे सरांनी त्याला कोरालिस रुब्रमचा एक 30चा डोस दिला. व्हॉट इज कोरालिस रुब्रम माहिती आहे तुम्हाला? काय? अरे तुम्ही सोर्सेस पण वाचत जा. ड्रग तरी ऐकले ना कोरालिस रुब्रम? काय असतं ते? कोरल सुकल्या ह्याच्यात असतं ना समुद्रामध्ये, प्रवाळ. प्रवाळ ते एकदम रेड असते ना, लाल प्रवाळ टू कोरालिस रुब्रम. सो पेन, abusive with pain only. Scold until the lips are blue and eyes stare and she fall down fainting. Which rubric? Which remedy? Which? ती फार भांडखोर असते. जस्ट शी इज लाईक अ बोट विदाउट
काय नावाड्याशिवाय असणारी बोट की ती कंट्रोल करू शकत नाही, खूप भांडखोर असती, शिवाय देते, अभिज होते आणि फेंटिंग होऊन बेशुद्ध पडते. ॲनिमल सोर्स आहे. मॅट्रामेडिका वाचता का नाही? इंटर्नशिप झाली तुम्हाला मॉस्कसकडे गेलं नाहीये? हिस्टोरिकल मॉस्कस ऐकलंय का? मॉस्कस त्याचं रुब्रिक आहे ते. सो नाव अगेन वी कॅन इझिली नाव यूज अब्युझिव्ह रुब्रिक, अब्युझिव्ह, बरोबर आहे. बट नाव थिंग इज अ who is using this language matters. So you cannot apply the same formula for everyone. एखादा पुण्यात सदाशिव पेठेत किंवा साताऱ्यात मंगळवार पेठेत राहतोय, उच्चभू याच्यात राहतोय किंवा मुंबईला नरिमन पॉईंटला राहतोय, पण तो शिवाय देतोय, इट बिकम्स कॅरेक्टरिस्टिक. वी हॅव टू ऑलवेज कम्पेअर. आता तुमच्याकडे एकदा प्रतापसिंह नगर किंवा इंदिरानगरचा सुलभमधला माणूस येतोय आणि तुम्ही तो अभिषेक म्हणून घेताय. इज इट करेक्ट? Why not? Why not correct? It is their culture. तो पेशंट कुठल्या सोसायटीतून आहे, तो कुठं राहतो, त्याचं शिक्षण काय आहे. आता एखादा रिक्षा ड्रायव्हर आहे, एखादा स्टँडवरचा हमाल आहे आणि तो नेहमी जर तोंडात शिवाय देतोय, विल यू टेक इन द अब्युजिव्ह? इट इज अ रुटीन वर्ड. पण एखादा क्लासरूम ऑफिसर आहे पण बोलताना फाऊल लँग्वेज वापरतोय, देन इट बिकम्स कॅरेक्टरिस्टिक. सो homeopathy is very easy. Homeopathy is very easy if you pick up what is expected but not seen. झोपडपट्टीतल्या माणसांना शिवाय देणे is common, but you are picking the common rubrics and then you are playing. पण तोच एखादा चांगल्या घरातला, सुसंस्कृत घरातला, उच्च शिक्षित, हाय सोसायटीतला आहे आणि तो घाणघाण शिवाय देतोय, इट बिकम्स कॅरेक्टर. सो 103 फीवर आहे तरी पण पेशंटला थर्स्ट नाही आहे, इट बिकम्स कॅरेक्टरिस्टिक. पेशंटला फुल चिल आहे, रायगर आहे, थंडी वाजते, मग ते पाणी द्या, पाणी द्या. इज इट एक्सपेक्टेड? तो पाणी पितोय, परत उलट्या करतोय, मग परत म्हणते माझं अंग दुखतंय, आणि परत थंडी वाजते, परत म्हणते पाणी द्या, पाणी पिले की उलटी करतोय. कोणतं करत? हिपॅटोरियम, पाठवायचं. थर्स्टी, ब्रीदिंग, चिल, बॉडी, सिव्हिअर बोन पेन, बोनसेट रेमेडी आहे ना, हिपॅटोरियम. एवढं सोपं आहे होमिओपॅथी, पण तुम्ही ते अप्लायच करत नाही, आहे की नाही? खरंच काय अवघड नाही होमिओपॅथीकडे. जे अपेक्षित नाही पण दिसतंय पटकन उचला, जे अपेक्षित नाही आहे तरी पण आहे उचला. एक्सपेक्टेड थिंग नॉट सीन बिकम कॅरेक्टर, नॉट एक्सपेक्टेड स्टील सीन कॅरेक्टर. त्यामुळे तो कुठल्या एरियात राहतो, तो काय शिकलाय, त्याची फॅमिली बॅकग्राऊंड काय आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी बघून तुम्ही त्याला किती वेटेज द्यायचं, किती महत्त्व द्यायचं आणि सिलेक्ट करायचं का नाही ते ठरवा. So it is clear with abusive. So next rubric is a किती वेळ कंटिन्यू करायचं का थांबायचं? त्याला चालू होतानाच थोडं लेट झालं, म्हणजे बाकीचे लेट आले. सो दिस वे वी हॅव टू अंडरस्टँड. तुम्हाला वाटतं की असं ना एका वेळी खूप रुब्रिक नाही होऊ शकत. माझ्याकडे फुल PPT तयार आहे, पण तुम्हाला ते डायजेस्ट पण झाले पाहिजे. म्हणजे आज जेवढे रुब्रिक केलेत ना, किंवा जे आधी मी तुम्हाला इंट्रोडक्शन दिली आधी ती पण, आणि तुम्ही इंडिपेंडेंट थिंक करायला लागला. हां, आणि आता आपण पुढच्या रुब्रिक ज्यावेळी परत सांगतील हॉस्पिटलमधून मला, त्यावेळी तुमचं मी रुब्रिक घेईन. तोपर्यंत तुम्ही आतापर्यंत झालेले सगळे रुब्रिक कसे वापरता येतील ते वापरा. आणि तुमच्यातल्या ज्या लोकांना केस टेकिंगमध्ये इंटरेस्ट आहे त्यांनी विटिलिगो ओपीडीच्या केस टेकिंगला तुम्ही येता, सगळे येतात असतात दोघं, तुम्ही पण आलं तरी चालेल. विटिलिगो न्यू केसेस घ्यायच्या आणि त्या तुमच्या सरांना प्रेझेंट करून प्रिस्क्राईब करायचं, त्या सॉल्व करून घ्यायचं, त्याशिवाय त्यांना सोडायचंच नाही. हां, मग ते तुमचं प्रॅक्टिकली पण व्यवस्थित होऊन जातं. हां, आता तुम्हाला मी एक होमवर्क म्हणून एक रुब्रिक देतो, त्याचं एक्सप्रेशन तुम्ही मला पुढच्या वेळी सांगा. म्हणजे रिपर्टरी का शिकायची
किंवा रुब्रिक अंडरस्टँडिंग का करायचं आहे आणि मग त्याचं ॲप्लिकेशन काय शिकायचं त्यासाठी. एक रुब्रिक आहे इज व्हेरी स्ट्रेंज, व्हेरी फनी, बट हॅविंग व्हेरी डीप मिनिंग बिहाइंड दॅट. रुब्रिक इज कॅन नॉट पास युरिन इन प्रेझेन्स ऑफ अदर. साधं रुब्रिक आहे. ते माइंडमध्ये आहे का युरिनमध्ये आहे? युरिनेटचं रुब्रिक आहे ना, ब्लॅडरमध्ये पाहिजे ना, मग माइंडमध्ये काय आहे? तुम्ही मला पुढच्या लेक्चरला कॅन नॉट पास युरिन इन प्रेझेन्स ऑफ अदर ह्याचं मला एक्सप्लेनेशन प्रत्येकाने इंडिपेंडेंटली द्यायचं. हां, दॅट इज युअर होमवर्क. ओके, करू का?